वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुर नाम रे आपण मान समस्त को नमस्कार। प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी थे प्रभु आम मान मिलमिशि प्रभुंर वाक्य शिखापी सुजोग देइछन्ति। आउ जो माने नियमित भाव में आमर यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रभु वाक्य शिखी आसुछन्ति से हृदय सहित आम पीएस मीडिया टीम तरफ आम आपण मान धन्यवाद देउछु। आउ आशा करुछु आपण माने ए प्रकार आम सहित जड़ित थिबे आउ प्रभु सहित चलवा यह आपण मान साहाय्य करिवो आ मिलमिशि आम प्रभु पथरे अग्रसर हेबा। आज मध्य आम अनुताप विषय रे शिखुछु आउ आपण मान मन पकाइबा चाहे आम साउंड डॉक्ट्रिन बा हितजनक शिक्षार आज चतुर्थ विभाग वा चतुर्थ भाग वा फोर्थ एपिसोड विषय शिखा आउ ताहा होछि विश्वास और कर्म ठारू अनुताप को पृथक करने अनुचित। विश्वास और कर्म ठारू अनुताप को पृथक करने अनुचित। आउ आसंतु आम ए प्रसंग उपर जीवा पूर्व संक्षिप्त भाव में प्रार्थना करवा आउ प्रभु को आह्वान करवा हृदय मध्य कहवा प्रभु तुम आम सहित थाओ आम मध्य कार्य कर आउ तो द्वारा आम आशीर्वाद पाइबू बोली आसंतु ताहांको शरणागत है प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आम तुम चरण तले आपणा आपणा जीवन को समर्पण करुछु। प्रभु आम आज मध्य तुम चरण तले आसी आपणा आपणा को नौत करुछु। आम अज्ञानी मनुष्य प्रभु आम को तुम ज्ञान दियो आमर हृदय कठोर आम को तुम सरल अंतकरण दियो तद्वारा आम बुझीबू शुणीबू तुम वाक्य को आउ पिता तदनुसार समर्पित जीवन काटिबा साहाय्य कर। आज वाक्य मध्य दे तुम आम सहित कथा कह जीशु नाम रे मागुछु पिता आमेन। आसंतु आज आम आज प्रसंग मध्य को जीवा आउ मु पुणी थरे कहि रखे विश्वास और कर्म ठारू अनुताप को पृथक करंतु नहीं। विश्वास आउ कर्म ठारू अनुताप को पृथक करंतु नहीं। डू नॉट आइसोलेट रिपेंटेंस फ्रॉम फेथ एंड वर्क। अनेक समय आम कौन करूँ आमर मन रे विश्वास अच्छी आम हृदय रे प्रभु ठारे विश्वास अच्छी आमर कर्म मध्य भल अच्छी किंतु ताहा ठारू आम कौन करूँ पृथक आम अनुताप को प्राधान्यता देउना अनुताप को अलगा कर दउछु। किंतु मन रखंतु अनुताप विश्वास आउ कर्म यह एकांगी भाव जड़ित अटे। यही अध्याय रे आमे आज मुख्यतः चारोटी विषय उपर दृष्टिपात करिबा आ ताहा मु संक्षेप रे आपण मान को कहूछि। प्रथमतः हेउछि कोन अन्य धर्म मानकर मध्य अनुताप विषय रे लेखा अछि आ एहा ख्रीष्ट धर्म ठारू कि प्रकार अलगा से विषय रे आमे प्रथमतः दृष्टिपात करिबा। आ द्वितीय विषय होछि अनुताप आमको विश्वास मध्यरु एवं विश्वास आमको कर्म आड़कू कढ़ाई नेउछि। प्रथमे अनुताप आसुछि तापर आम जीवन मध्य विश्वास आसुछि विश्वास धीरे धीरे आमको कर्म आड़कू कढ़ाई नेउछि। ए प्रसंग ए विषय रे आमे देखिबा। आउ तृतीय विषय होछि मन परिवर्तन एहा होछि प्रभुଙ୍କ ठारे फेरिबार एक अधिकार। चतुर्थ विषय होछि थैथानर आवश्यकता द नेसेसिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। ए विषय रे आमे शिखिबा। आ प्रथम विषय मु कहि रखे आसंतु आमे प्रथम विषय को संक्षेप पर शिखिबा। मु पुणी थरे कहूछि अनुताप केवल ख्रीष्ट धर्म रे नहीं। अनुताप समस्त धर्मशास्त्र रे अछि। अनुताप बा मन परिवर्तन को समस्त धर्म गुरुत्व दिए किंतु प्रत्येक धर्म रे वर्णित थिबा अनुताप ठारू ख्रीष्ट धर्म रे वर्णित अनुताप किछि अलगा। आ ताहा कोन अलगा बाइबल केवल अनुताप को गुरुत्व दिए नहीं किंतु अनुताप पश्चाताप बा मन परिवर्तन सहित किछि नूतन विषय मध्य बाइबल प्राधान्य दिए। आ से नूतन विषयटी होछि कोन अनुताप और विश्वास। आपण को मन रे अनुताप भी थिबा आवश्यक
ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେବଳ ଅନୁତାପକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କର୍ମ ସେଠାରେ ନଥାଉଛି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବି, ଯାହା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର କହି ରଖେ 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 15 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହା ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ସେ କହନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମତଃ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁତାପ ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ 47 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ ଆଉ 47 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ। କେବଳ ଅନୁତାପ ନୁହେଁ, ଅନୁତାପ ଦରକାର। ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ? ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଛୁ। ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନୁତାପ, ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଅଟେ। ଆମେ ଅନୁତାପ ଯଦି କରିବା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କ'ଣ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁତାପ ହିଁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବିଷୟ ଶିଖିବା, ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ଆଉ 38 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 38 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କାମକୁ ସୂଚାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ଆମେ କାହା ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସେଇଟା ଗାଧୋଇବା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା। 3 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେବାର ଅଛି, ପାପ ମୋଚନ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ପାପ ମୋଚନ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ
भ्रांत शिक्षार बढ़ी पाप क्षमा निमंते पाप मोचन निमंते से विभिन्न धर्मस्थल को गमन करती विभिन्न पशु पक्षीर बलि दियंती किंतु सेमिति नुहे तो द्वारा हेब ना प्रभु वाक्य आमको स्पष्ट रूपे शिक्षा दिए आमको पाप आमर जदि पाप मोचन होबार अच्छी आम जदि पाप क्षमा पाइबा चाहूँ पाप रक्षा पाइबा चाहूँ परिष्कृत होगापाई चाहूँ ताहेले प्रथमे आम मन परिवर्तन करने आवश्यक आउ द्वितीय विषय कौन ताहांक निकट को फेरी आसबार अच्छी ताहांक निकट को अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को जिते आम फेरी आसवा तेबे ही आम अनंत जीवन पाइपर बा पाप आमर पाप मोचन हो पार पाउल साधु पाउल कहती प्रेरित पुस्तक 20 पर्वर 21 पद आसतु आम समस्त मिलमिशि खोलिबा प्रेरित पुस्तक तार 20 पर्व आ 21 पद ये लेखा अच्छी शिक्षा देवाकू संकुचित न होई ईश्वरंक प्रति मन परिवर्तन पुणी आम मान प्रभु जीशुंक प्रति विश्वास विषय रे जिहुदी और ग्रीक मानक निकट में साक्ष्य देइथिली ताहा तुमे माने जान से कहते कौन ईश्वरंक प्रति मन परिवर्तन संबंध से कहती एसबु विषय प्रकृत में जदि आपण मान देखिबे एफिसी रे थिबा मंडली निकट को से कहउछंती मंडली भितर मंडली थिबा लोक माननकु जेतेबेले से कहउछंती एठी उभय कौन कहिबे एफिसी रे थिबा लोक माने ख्रिस्टियन लोक माननकु मध्य बा नामधारी ख्रिस्टियन माननकु मध्य मन परिवर्तन करबा पय कहउछंती नेम से ख्रिस्टियन तापर अन्य लोक माने कौन अण ख्रिस्टियन माने जो माने प्रभु को जानी नाहांती एपर्यंत प्रभु को ग्रहण करि नाहांती सेमानकु मध्य से कहउछंती से कौन पय शिक्षा दियंती ईश्वरंक प्रति मन परिवर्तन संबंध रे आमको ईश्वरंक प्रति मन परिवर्तन करबा पय पड़िबो प्रभुंकर जड़े प्रिय दास डीएल मोडी से एमती कहती रिपेंटेंस इज द टीयर इन द आई ऑफ फेथ बोलिकी अर्थात मन परिवर्तन विश्वास चक्षुर लोतक अटे बा अश्रु अटे पुणी थे कही रखे मन परिवर्तन विश्वास चक्षुर लोतक बा अश्रु अटे आमे मन परिवर्तन को आउ विश्वास को अलग करि पारिबा नाही यह एकांगी भावे जड़ित अटे जेतेबेले विश्वास आसे आ विश्वासीर आखिरु जो लोतक आसुछि ताहा अनुतापर चिन्ह अटे आउ जड़े प्रभुंक दास A.W. टॉसर बोलिकी से एमती कहती मन परिवर्तन हेउछि निश्वास विश्वास हेउछि प्रश्वास अर्थात उभय को विश्वास और मन परिवर्तन को मिसाई देले यह हेउछि आमर श्वास क्रिया आमर प्राणवायु श्वास क्रिया अर्थात आमे निश्वास को आउ प्रश्वास को अलग करि परिबा नै यह एकांगी भाव में जड़ित से ही प्रकार विश्वास और मन परिवर्तन मध्य एकांगी भाव में जड़ित जेपरि विश्वास और मन परिवर्तन से प्रकार प्रश्वास और निश्वास मन परिवर्तन आमको विश्वास आड़ को कढ़ाई नहीं थाए मन रखंतु मन परिवर्तन आरंभ हुए आ मन परिवर्तन धीरे धीरे आमको विश्वास आड़ को कढ़ाई नहीं थाए यह कि प्रकार घटी थाए आम बाइबल रु गोटे उदाहरण देखा जदि आम मन परिवर्तन करुछु आ विश्वास आड़ को बढ़ू नाऊ यह आम बहुत दुर्भाग्यजनक विषय यह आमको विपद आड़ को टाणी निए कहीं विपद आड़ को टाणी निए प्रभु शिष्य मान मध्य जड़े प्रभुंर जड़े शिष्य थिले आ ना हूँ जिहुदा जहाँ को आम इस्कारितीय जिहुदा नाम जानूँ जहाँ विषय में माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 27 पर्व लेखा अच्छी माथ्यू लिखित सुसमाचार 27 पर्व 3 पद ठारू 5 पद मध्य लेखा अच्छी एठी जदि आम देखा इस्कारितीय जिहुदा संबंध में जिहुदा मृत्यु विषय लेखा अच्छी इस्कारितीय जिहुदा जी प्रभु जीशु को 30 कोटी मुद्रा निमंते प्रभु को शत्रु हस्त समर्पित करथिले से जिहुदा से अनुताप करुछन्ति देखंतु मु आपण मानक पाए पढुछि सेतेबेले ताहांकु शत्रु हस्तरे समर्पणकारी जिहुदा से प्राणदंडाज्ञा पाई अछन्ति एहा देखि अनुताप करी प्रधान याजक और प्राचीन वर्गों निकट को से 30 गोटी रौप्य मुद्रा फेराई आनी कहिला
ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝ। ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜର ଭୁଲ କାମଠାରୁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଭୁଲ କାମଠାରୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଥାଉ। ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ବା ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ସେଠି ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା? ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଫେରିଗଲେ? ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବା କଥା ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଫେରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ଏହା ଠିକ୍ ବିଷୟ। ଆମେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଟୁ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆମେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପର ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ? ଅତି ଉତ୍ତମ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତର, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 22 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିବା 61 ଆଉ 62, 61 and 62, ଏ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତଦନୁସାରେ ହେଲା। 61 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଇଟା ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣାଇବେ। ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆଉ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦା ପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେବାର ଅଛି,
जदि आम रक्षा पाइबापी चाहूँ आम अनुताप करवा अनुतापर सहित प्रभुंठारे प्रभु जीशुख्रीष्ट विश्वास करवा। द्वितीय विषय आम शिखा द्वितीय विषयटी कौन अनुताप विश्वास एवं विश्वास कार्य आड़ को पथ कढ़ाई नेबा आवश्यक। पुणी थे मुझे कही रखे सरल भाव में आम मनरे जिते अनुताप जात होछि अनुतापरू आमको विश्वास आड़ को विश्वास धीरे धीरे आमको उत्तम कार्य आड़ को कढ़ाई नेबा आवश्यक। आउ यह जदि हेउ नाही ताहेले मध्य आमे विपदर सम्मुखीन हेबा। गोटे पद आमे पढ़िबा जहाँ लुकलिखित सुसमाचार 15 पर्व 11 पद ठारू 32 पद मध्य जड़े व्यक्तिंकर 2 जण पुओ थिला आउ 2 जण पुओ मध्यरु गोटे जड़े हूँ कौन कहे कनिष्ठ पुत्र को एठारे अपबय पुत्र नाम रे व्याख्या करा जायछि। यह गोटे दृष्टांत थिला आउ से प्रभु जीशुଙ୍କ शिक्षार दृष्टांत मध्यरु आमे उत्तम विषय शिक्षा लाभ करिबा। शिक्षाटी कौन छोट पुओ तार बापांक ठारू समस्त भाग नहीं विदेश को यात्रा करुछि विदेश रे यात्रा करी तार जेते धन संपत्ति थिला सब मजलिस करके से कौन करुछि समस्त विषय खर्च कर सारुछि तापर ता पाखरे खाइबा पाई मध्ये किछि नाही। से परिस्थिति रे से कौन करुछि गोटे जनक घरे से घुसुरी चराइबा काम रे नियोजित हेउछि। घुसुरी चराउछि किंतु ताकू पेट पूरा खाद्य मध्ये मिलु नाही। से समय से जेतेबेले से कौन करुछि चेष्टा करुछि से घुसुरी मानक खाद्य किछि खाइबा पाई। से समय रे 17 पदरे गोटे विषय लेखा अछि 15 पर्वर 17 पदरे लेखा अछि मात्र से चेतना पाई कहिला मोर बापांक केते मूल्यांकर खाद्य बलि पड़ुअछि किंतु मु एठारे भोकरे मरुअछि। से प्रथमत से कौन करुछि अनुताप करुछि। अनुताप कौन मो बापांक पाखरे एते मूल्य मान अछंती आ सेमानक पई खाइबा पई बहुत अछि सेमाने खाइले मध्य आ बळका रहि जाउछि किंतु मु एठी आसी मूल्य काम करुछि मु भोकरे मरुछि बोली कि से अनुताप करुछंती। तापर से कौन करुछंती से मनरे स्थिर कले आ कहले मु उठिबी आ मो पितांक निकट को जीवी 18 पद आ 19 पद लेखा अछि। से कहउछंती मु एठी आ पड़ी रहिबी नै मु उठिबी आ मो पितांक निकट को जीवी। तापर कौन करुछंती से प्रकार उठुछंती आ पितांक निकट को जाउछंती 20 पदरे लेखा अछि। से घुसुरी मानक सहित पड़ी रहिबा पई चाहिले नै से चिंता कले मु एठी रहिबी नै से प्रथमे अनुताप कले अनुताप को कि प्रकार कार्य लगाइबे से चिंता कले तापर से कौन करुछंती से प्रभुंक ठारे कौन कहबे तांको पितांक ठारे विश्वास करी से उठिकी पितांक निकट को जाउछंती। 17 पद को जदि देखिबे से विश्वास करुछंती मोर बापांक पाखरे बहुत खाइबा पीबा अछि बोली के से विश्वास करुछंती। एठी जदि देखिबे अनुताप धीरे धीरे विश्वास आड़ को कढ़ाई नौछि विश्वास कर्म आड़ को कार्य आड़ को कढ़ाई नौछि। अनुताप विश्वास आ कर्म एकांगी भाव में जड़ित। प्रथमे आम जीवन में अनुताप आसी थाए अनुताप परे परे अनुताप आमको विश्वास आड़ को कढ़ाई निए विश्वास आमको धीरे धीरे कर्म आड़ को कढ़ाई नहीं थाए। प्रेरित पुस्तक तार 19 पर्व 4 पदरे बाप्तिजक जोहनक विषय रे लेखा अछि। प्रेरित पुस्तक 19 पर्व 4 पद एठी जोहनकर सेवा कार्य विषय रे लेखा अछि। मु पढुछि 19 पर्वर 4 पद सेथिरे पाउल कहिले जोहन मन परिवर्तनर बाप्तिस्म देई तांको परे जे आसीबे ताहांको ठारे अर्थात जीशु ख्रीष्टंको ठारे विश्वास करिबको हेबो बोली लोक माननकु कहउथिले। जोहनंकर बाप्तिजक जोहनंकर मूल शिक्षा थिला कोन मन परिवर्तन करंतु आ जे आसुछंती परवर्ती समय रे ताहांको ठारे विश्वास करंतु। पाप क्षमा पाइबा पई प्रभुंको ठारे मन परिवर्तन करंतु पाप ठारू मन को बदलाई प्रभुंको निकट को आसंतु। जे आसुछंती अर्थात जे आसीबार अछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँकर द्वितीय आगमनर अपेक्षा रे आमे अछु ताहांको ठारे विश्वास मध्य करंतु। लुकलिखित सुसमाचार तार 3 पर्व 8 पदर जदि देखिबे तांकर सेवा कार्य विषय रे जोहनंकर सेवा कार्य विषय रे लेखा अछि।
ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ଆଉ 8 ପଦ। 3 ପର୍ବ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା, ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ? ସେ କହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କର୍ମ ଏକାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଏହା ଧୀରେ 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 କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। 10ରୁ 14 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଅଛି? ସେ 10ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କହିବେ, ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ 14 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳରେ କି ଛଳରେ କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ। ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ପାଉଛୁ, ନିଜର ଦରମା ଯେତେ ପାଉଛୁ, ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପାଉଛୁ, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଏଠି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ସମାଜରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୋଲିସମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କରପ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି କି ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ 18 ଆଉ 19 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 18 ଆଉ 19 ପଦ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଯାଦୁ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିଲା, ଯାଦୁ ଦେଖାଇକି ଯେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 19 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଯାଦୁ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଅନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁସ୍ତକ ଆଣି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ତାହା 50,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଯାଦୁକ୍ରିୟାର ପୁସ୍ତକକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ପରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି କଥା ଏଫିସି ନିବାସୀ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମହିମାନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଯାଦୁକ୍ରିୟାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଦେବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା? ଯେଉଁଠି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଆମେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖୁଛୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଗାଁରେ ଥିବା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏହି, ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। କେଉଁଠାରୁ ଆମର ପତନ ହେଇଛି, କେଉଁଠାରୁ ଆମର ପତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଅଛି, ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି ସେଠାରୁ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଭୟରେ, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲୁ, ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଶିଖିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେରି ଆସିବାର ଏକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସିବାର ଏକ ଅଧିକାର। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବର 5 ପଦ ଆମେ ମିଳିମିଶି ପାଠ କରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ନୀତ କରାଯିବ, ବକ୍ର ସ୍ଥାନ ସବୁ ସଳକ ହେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ସମବେତ ପଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଏଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ବାକ୍ୟକୁ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର କରିବା ବିଷୟ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ହିମାଳୟ କରିବା ବିଷୟ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି? ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଭାବ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ଆମର ପତନ ହୋଇଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ସେସବୁ, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମାନ କରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବକ୍ର ପଥ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ସଳକ କରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଆମଠାରେ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମାନ କରାଯିବ। ମାନେ ଆମଠାରେ ଯାହା ଲେକିଂ ଅଛି ବା ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏହା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରନ୍ତୁ। ଶେଷ ବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଥଇଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ। ରିହାବିଲେସନ୍, ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ରିହାବିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଥଇଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଥଇଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ କ'ଣ? ଥଇଥାନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୁନର୍ବାର ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଥଇଥାନର ଅର୍ଥ, ସେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ
पुनर्बार कौन कहे निजर पूर्व स्थिति को न फेरी आसवा पर्यंत से सांगे सांगे ओलंपिक दौड़ रे ओलंपिक प्रतियोगिता रे से भाग नहीं पारिबो नहीं जे पर्यंत तार गोड़ ठीक है नहीं से पूर्व स्थिति को फेरी आसी नहीं से तार से पुनर्बार थईथान है नहीं से पर्यंत से दौड़ी पारिबो नहीं से रूपे जड़े क्रिकेट खेलाड़ी को जदि प्रसिद्ध क्रिकेट खेलाड़ी अच्छी भल खेलुंट तार जदि हाथ गोड़े किसी माड़ हो जाऊँगी ताहा टिके क्षति क्षत टिके बड़ धरणर होउछि कौन करती ताकू सप्ताहटे कि 2 सप्ताह बसाई दियंती आउ अन्य खेल रे खेलवा पाई सुजोग मिले ना जे पर्यंत तांके पुनर्बार फिटनेस है ना जे पर्यंत से माने पूर्व स्थिति को फेरी आसी नाहांती जे पर्यंत से माने पूर्व स्थिति को फेरी आसी नाहांती से माने प्रतियोगितार अंशग्रहण करि पारंती नाही आमर जीवन रे कि प्रकार थईथानर आवश्यकता अच्छी आमर पूर्व स्थिति कौन थिला आमे कि प्रकार पूर्व स्थिति को फेरिबार अच्छी से कह जाउछि आमर पूर्व स्थिति को फेरिबार अर्थ होछि कौन जो सब खराब अभ्यास रे आमे अभ्यस्त अछु जो सब खराब आचरण रे आमे अभ्यस्त अछु जो सब खराब कर्म रे आमे लिप्त अछु ताहा ठारू आमे छाड़ी कि पुनर्बार प्रभुंक स्थिति रे फेरी आसबार अच्छी प्रभु चाहूबा स्थिति रे आमको फेरी आसबार अच्छी आमठारे मद्यपानर अभ्यास थाई पारे अनेक ख्रीष्टीय भाई भौणी माने मद्यपानर अभ्यस्त अछंती अनेक अणख्रीष्टियान भाई भौणी माने युवक युवती माने मद्यपानर अभ्यस्त अछंती आपनको ताहा परित्याग करी प्रभुंकर निकट को फेरी आसवा पाई पड़िबो धूम्रपानर अभ्यस्त अच्छी अनेक बड़ बड़ लोक माने जहाँ बाहर देखा गले केते सुंदर परिचय थिबो किंतु से माने धूम्रपानर अभ्यस्त अछंती लिप्त अछंती से प्रकार स्थिति को छाड़ी के पान बीड़ी खोइनी ये सब गुटका ये सब छाड़ी के आमको प्रभुंक निकट को फेरी आसवा पाई पड़िबो अश्लील चलचित्र पोर्नोग्राफी बहुत लोक देखती मु किछि वर्ष तले गोटे मैगजीन सर्वे रिपोर्ट मु पढ़ी से माने कहउछंती 80% लोक पोर्नोग्राफी देखती बोले कि 80% लोक अश्लील वीडियो चलचित्र देखती गोटे सुंदर प्रमाण आपन देखिए यूट्यूब रे देखंतु किंबा विभिन्न वेबसाइट रे देखंतु जो वीडियो गुडाक किछि खराब अछि मिलियंस व्यू हो जाउछि संगे संगे गोटे झील केरल गोटे झील से कौन करुँची खराब दृष्टि तार आखि मारुछि राति रे मिलियंस व्यू किंतु जेउठी प्रभुंकर वाक्य प्रचार होछि उत्तम विषय शिक्षा दिया जाउछि गोटे सप्ताह हो जाइथिबो वीडियो अपलोड करी 6टा कि 7टा व्यूज थिबे बहुत कम लोक देखुछंती मु आपण मानकु चेताए देवा पाई चाहूछि आपण माने पोर्नोग्राफीर अधीनस्थ अछंती कि एडिक्ट हो जाइछंती कि छाड़न्तु प्रभुंक विषय देखंतु प्रभुंक विषय को शिक्षा करंतु प्रभुंक निकट को फेरी आसंतु जड़े लोक मत कहूला मत बहुत दुख लगिला कौन जड़े रेवरेंड जड़े बड़ पदवी थिबा प्रभुंकर जड़े दास तांकर मोबाइल जड़े यूथ भाई को देइछंती से यूथ भाई खोलला बेलू हिस्ट्री देखुछंती पूरा पोर्नोग्राफीर लिस्ट अच्छी जड़े भाई जदि आम मोबाइल को देखी पोर्नोग्राफीर एत लिस्ट बाहर कर दउछंती प्रभु देखिपारे कि नहीं प्रभु आमर जीवन सारार पोर्नोग्राफीर इतिहास को प्रभु बाहर कर दे पारिबे प्रभु को भय करंतु प्रभु को भय करी ए खराब वीडियो अश्लील वीडियो खराब पोर्नोग्राफी देखा ठारू से अभ्यास ठारू बाहरी आसिकी प्रभु निकट में फेरी आसतु पुनर्बार थईथान हेबा आवश्यक जोठार आमर पतन होता एदन जे प्रकार आमर पूर्वपुरुष आदम आउ हवा थिले से अवस्था को पुनर्बार फेरिबार अच्छी आहो ताहा आमको सब खराब विषय को त्याग कले ही हो पार लूक लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व 26 पदरे लेखा अच्छी लूक लिखित सुसमाचार 11 पर्व 26 पदरे ए प्रकार लेखा अच्छी सेतेबेले से जाई आपण ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टा आत्मा सांगरे घेनी आसे पुणी से माने प्रवेश करी सेठारे वास करती आउ सेई लोक
ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏସବୁ ଖରାପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚଳିବ ବୋଲିକି କହୁଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କରେ, ବଡ଼ ଧରଣର ଆହୁରି 7ଟା ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟକଳ୍ପ ହୋଇଯିବୁ। ଛୋଟ ବିଷୟ ବୋଲି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ପତନ ହୋଇଥିବା ଆଦ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 12 ଆଉ 13 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ଓ ଅବଶ ଜାନୁ ସବଳ କର, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଏଠି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କ'ଣ? ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତକୁ ଆମେ ସବଳ କରିବା। ଯେଉଁ ଜାନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନତ ହେବା ପାଇଁ, ପାତିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଆମର ବଶରେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଜାନୁ ପାତିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଶରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲିକି। ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମର ଘର କେମିତି ହେବାର ଅଛି, କୋଠାବାଡ଼ି କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ତାଲିକା ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ସେସବୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅଧିକ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସବଳ କର ବୋଲିକି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କର? ସବଳ କର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବର 2 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ। ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପୁଣି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସବଳ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସବଳ କର। କାରଣ ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ସେ କର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ବୋଲି, ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଲୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ସବଳ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ତୁମରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁନାହିଁ, ତୁମଠାରେ ରହୁନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନୁତାପ କରି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନୁତାପ ସହିତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରାଅ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଉ।
ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପିତା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ କରି ଖରାପ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।